A delightful morning to one and all present here. I am Retractor Darshini. I am Protractor Amritavarshini. And we are the host of the today's inauguration ceremony. We feel very happy and grateful to welcome you all to our inauguration ceremony of Athena 2K21. Without any further delay, let's get into the ceremony. Now I request Protractor Vijayramu Pravin, President of Rotaract Club of Coimbatore Institute of Technology, to call to order the meeting. Hereby, our event Athena 2K21 is called to order. Thank you. Sometimes all it takes is one prayer to change everything. Now I request Retractor Preeti, Vice President of Rotaract Club of Coimbatore Institute of Technology, to say the Rotaract prayer. Let us all raise up for the prayer. O God, our Almighty Father and ruler of the universe, we thank Thee for the inspiration You have given us for the Rotaract movement based upon service to mankind. We humbly beg You to continue Thy grace to enable us to do our service to ourselves and to our neighbors unto the honor and glory of Thy holy name. Thank you. Thank you, Preeti. Now, let's kindly take a look at the agenda of the inauguration ceremony. Welcome address by President Retractor Vijayramu Pravin, handing over the proceedings to event chairman. Address by Retractor Balasurya, event chairman of Athena. Introduction of the chief guest, Mr. A. Mailvaganan sir, superintendent of Police. Addressed by the Chief Guest, Mr. A. Mailvaganan sir, special performance. Addressed by President of Parent Rotary, Rotarian Dr. P. R. Muthusamy sir. Addressed by Rotarian Rajesh Chinnasamy sir, New Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East. General felicitation, pleasantry for Chief Guest and special invitees. Vote of thanks by Rotaractor Vishnu Sudarshan, Event Secretary. Small cheer and great welcome makes a merry fest. Now it's time to welcome you all. For that, I request Rotaractor Vijayramu Pravin, President of Rotaract Club of Coimbatore Institute of Technology, to deliver the welcome address. A warm good morning to one and all present here. It gives me immense pleasure in welcoming you all for the inauguration ceremony of our flagship event Athena 2K21. Firstly, I would like to begin with a special welcome to the chief guest, Mr. A. Mailvaganan sir, Superintendent of Police. Also, I would like to extend my hearty welcome to the guests of honor, Rotarian Dr. Muthusamy sir, President of Parent Rotary Club of Coimbatore East, and Rotarian Dr. Rajesh Chinnasamy sir, New Generation Director of Rotary Club of Coimbatore East, and my beloved people, Dr. A. Rajeshwari ma'am, Principal in charge of Coimbatore Institute of Technology, Dr. S. Shanmugam sir, Dean Students Affair of Coimbatore Institute of Technology, and Dr. R. Sampath sir, Dean of Coimbatore Institute of Technology, and Dr. D. Prabhakaran sir and Ms. Gauri Priya ma'am, staff advisors of Rotary Club of Coimbatore Institute of Technology. Last but not the least, my RAC CET family and all the fellow Rotaractors present here. Once again, I welcome you all. A smile is a universal welcome. So I welcome you all with the biggest smile. Thank you. Now I request Retractor Vijayramu Pravin, President of Rotaract Club of Coimbatore Institute of Technology, to hand over the proceedings to Retractor Balasurya, event chairman of Athena. Hereby, I hand over the proceedings to the event chairman, Retractor Balasurya. Thank you, Vijay. Next, I would like to invite Rotaractor Balasurya, Event Chairman of Athena 2K21, to address the gathering. Thank you, Amrita. Happiness is not searching enjoyments in life, but enjoying each and everything we do in life. A hearty welcome, everyone. This is Rotaractor Balasurya, Event Chairman of Athena. I feel so happy in welcoming you all for this wonderful occasion. First of all, I would like to welcome the chief guest of the session, Mr. A. Mailvaganan sir. Thank you for accepting our invitation and making your valuable presence here, sir. Next, I would like to welcome the head guest of honor, Rotarian Dr. P. R. Muthusamy sir, President, Rotary Club of Coimbatore East, and Rotarian Dr. Rajesh Chinnasamy sir, New Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East. Next, I would like to welcome Dr. A. Rajeshwari ma'am, Principal in charge, Coimbatore Institute of Technology,
Dr. S. Shanmugam sir, Dean, Student Affairs, Coimbatore Institute of Technology, and Dr. R. Sambat sir, Dean, EC and ICA, Coimbatore Institute of Technology. Next, I would like to welcome the staff advisors of our Not club. audible. Excuse me, sir. It is audible now, sir. Amatavashni, am I audible? Yes, Bala, you are audible. Thank you, Amita. Mr. Balasurya, your voice is not audible. Sir, is it audible now, sir? Excuse me, sir. Sir, am I audible now, sir? Yes, Bala, you are audible. Can I continue my speech? Sir, Okay, once again, I would like to welcome you all. A hearty welcome, everyone. This is Protractor Balasurya, event chairman of Athena. I feel so happy in welcoming you all for this wonderful occasion. First of all, I would like to welcome the chief guest of the session, Mr. A. Mailvagnan, sir. Thank you for accepting our invitation and making a valuable presence here, sir. Next, I would like to welcome the guests of honor, Rotarian Dr. P.R. Muthuswamy, sir, President, Rotary Club of Coimbatore East, and Rotarian Dr. Rajesh Chinnasamy, sir, New Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East. Next, I would like to welcome Dr. A. Rajeshwari ma'am, Principal in Charge, Coimbatore Institute of Technology, Dr. S. Shanmugam sir, Dean, Student Affairs, Coimbatore Institute of Technology, and Dr. R. Sambat sir, Dean, EC and ICA, Coimbatore Institute of Technology. Next, I would like to welcome the staff advisors of our club, Dr. D. Prabhakaran sir and Mrs. Gaurapriya ma'am. Next, I would like to welcome all the Rotarians present here to enlighten the ceremony. Next, I would like to welcome all the great supporters of us, our beloved senior brothers and sisters of Gang 44 and Gang 45 of RAC CIT. Along with this, I welcome all our dear fellow Rotractors of Gang 46 and Athena team. I welcome you all and owe my sincere thanks for always being a great support for us. Coming into Athena, initiated in the year 2012, originally this was organized as a quiz competition for schools. In the later years, it was extended with various events, witnessing a more enormous growth. As we all know, Athena is one of the flagship events of Rotary Club of Coimbatore Institute of Technology, conducted especially for school students. It provides a suitable platform for the students to enhance their multifaceted abilities. This remarkable event is conducted in 3 categories: primary, grade 1 to 5, secondary, grade 6 to 8, higher secondary, grade 9 to 12. Various innovative events like speech, quiz will be conducted to showcase their skills in countless domains. Recognition will be awarded for the winners and also for the active participants. Athena carries the legacy of our club, and it is an identity for Rotary Club of Coimbatore Institute of Technology. At this moment, I feel so honored and proud in being a part of Athena. At this time, I once again welcome you all with the biggest smile and a happy face. I welcome you all for the inauguration ceremony of Athena. I hope you all enjoy and cherish these moments. Thank you. Thank you, Balasurya. I take immense pleasure in welcoming our chief guest of our inauguration ceremony, Mr. A. Mailvaganan sir, Superintendent of Police, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Western Region, Tamil Nadu. He cracked the Tamil Nadu State Civil Service examinations and became the Deputy Superintendent of Police in 2007. In 2016, Mailvaganan sir was awarded with the Tamil Nadu Chief Minister's Medal for his meritorious public service. He is also known for his diplomatic handling of Jallikattu protest in 2017. Mr. Mailvaganan sir has also proved himself as a great athlete. He is a great inspiration to all of us, and we feel honored to have such a great personality with us in our Athena inauguration ceremony. We once again welcome you, sir. Now we would like to hand over the session to our chief guest, Mr. A. Mailvaganan, Superintendent of Police.
I request everyone to kindly wait for 5 minutes. Sir has some network issue. He will join now. Am I audible now? Sir, yes, sir, you're audible. Yes, sir. Okay, some technical snack here. Okay, right. Okay, Actually, in the introduction, எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல. Communication I was totally kept on the dock. No issue. Is it my time to address? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir, it's your turn to address. Okay. Thank you. I'm really happy to be here with you to address the participants in this event organized by the Rotary Club. So I especially thank and congratulate the chairperson and all other key personalities who have been instrumental in hosting this wonderful event in this pandemic time. So in the நிகழ்ச்சியில நிறைய participation நான் எதிர்பார்த்தேன், but registration is keep coming. However, for all the participants, it gives me immense pleasure in knowing about you guys and addressing before you. So as you all know, இந்த மாதிரியான pandemic timeல ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம்தான், இயற்கை என்னைக்கு ஒரு மனிதனை தன்னுடைய விளிம்பு நிலைக்கு தள்ளுகிறதோ அப்பொழுதுதான் அந்த மனிதனுடைய அதிகபட்ச திறமையும் சக்தியும் வெளிப்படும். அதனால ஒவ்வொரு சேலஞ்சிங் டைம்ல நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்த சேலஞ்சை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணணும். ஃபேஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு ஃபேஸ் என்று சொல்வார்கள். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான டஃப் டைம்ஸ், சேலஞ்சிங் டைம்ஸ், இது எல்லாமே நம்முடைய திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவதற்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எல்லா சவால்களுக்கு மத்தியிலும் ஒரு சந்தர்ப்பம் விழுந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் சொல்லுவார்கள். அதை போல இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நீங்கெல்லாம் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சவால்களான நாட்களுக்கு மத்தியில நிறைய சந்தர்ப்பங்களும் விழுந்திருக்கிறது. அந்த சந்தர்ப்பங்களை தேடி கண்டுபிடியுங்கள். அந்த சந்தர்ப்பங்களை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் உங்களை ஒரு நிலை அல்லது பல நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறியுங்கள். உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, இந்த பேண்டமிக் ஏராக்கு முன்னாடி ஒரு மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, நான் இங்கிருந்து கோயம்புத்தூர் வரணும்னு சொன்னா, கோயம்புத்தூர் all along I have to travel, have to spend at least up and down a day for meeting the people or the participants over there. அதே போல எந்த நிகழ்ச்சிக்கும் அபிஷியல் ஆகட்டும் சரி, பிரைவேட் ஈவெண்டா, எந்த நிகழ்ச்சிக்குமே நம்மளுடைய பிரசன்ஸ் தேவைப்படுகின்ற பொழுது நம்ம எல்லோருமே பல விஷயங்களை நிறைய நேரங்களை விரயம் பண்ணி சென்று கொண்டிருந்தோம். ஆனால் இந்த பேண்டமிக் கொடுத்த ஒரு சின்ன சவால்களுக்கு மத்தியில இந்த மாதிரியான வெர்ச்சுவல் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது இட் கனெக்டட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அக்ராஸ் த வேர்ல்ட். இட் ஹஸ் பிகம் அ ருட்டீன் டே டு டே அஃபேர்ஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப். இந்த ஜூம் மீட்டிங் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கு. அந்த ஒரு மாற்றத்தினுடைய பெனிஃபிட்டை தான் we are harvesting now. That is, I am addressing before you. Otherwise, நீங்க எந்த வென்யூல கண்டக்ட் பண்றீங்களோ அந்த வென்யூக்கு I would not have come and present there. இந்த மாதிரி நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கையிலும் நிறைய பிரச்சனைகள், நிறைய சவால்கள் வந்து கொண்டிருக்கும், வரலாம். அப்படிப்பட்ட சூழல்ல கூட இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அந்த சூழல்களுக்கு மத்தியில, அந்த பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை நம்ம வந்து கண்டறிய வேண்டும். இந்த உலகத்தினுடைய முன்னேற்றமே, இந்த உலகத்தினுடைய அறிவியல் முன்னேற்றம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட நாம் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த இமெயில் ஃபெசிலிட்டிஸ், செல்லுலார் டெக்னாலஜி, ரேடியோ, டெலிஃபோன் ஃபெசிலிட்டிஸ், ஏரோப்ளேன், சப்மரைன், ஷிப், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், ஸ்பீட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இது எல்லாமே உலகம் பல காலகட்டங்கள்ல சவால்களை எதிர்கொண்ட நேரத்துல தான் வந்தது. இந்த இமெயில் அப்படிங்கிறது ரகசிய தகவல்களை சேகரிக்கிறதுக்காகவும், ரகசிய தகவல்களை ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்காகவும்
மிலிட்டரினால பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம் இப்பொழுது நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இன்டர்நெட் என்ற அமைப்பும் கூட, அந்த வசதியும் கூட ஃபர்ஸ்ட் மிலிட்டரியில இருந்து தான் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. அதே போல ஏரோப்ளேன் என்பது இன்னைக்கு வந்து சர்வசாதாரணமா எல்லாரும் போய் வந்து கொண்டிருக்கிறோம். அது 2ஆம் உலகப் போரின் போது, முதல் உலகப் போரின் போது போரின் மூலமாக அதை பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல அதற்கான வளர்ச்சிகள் நிறைய அடைந்தது. அது இப்பொழுது மக்களுக்கு பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதே போல நிறைய மருந்துகள், நிறைய சர்ஜரிகள், நிறைய தொழில்நுட்பங்கள் அத்தனையுமே ஒவ்வொன்றும் மனிதன் தன்னை சவால்களான சூழ்நிலையில் நிறுத்தி கொண்டு சவால்களான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொண்ட பொழுதுதான் நடந்திருக்கின்றது. அந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்தை நம்ம என்னைக்குமே மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இன்றைக்கு இந்தியாவை எடுத்துக்கொண்டோன்னு சொன்னா, இந்தியா நிறைய சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகிறது. அந்த சவால்ல மிக முக்கியமா எல்லா இளைஞர்களுக்கும் நான் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, எதிர்காலத்துல இப்போ நேனோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. அதே போலவே வந்து நிறைய எனர்ஜி கிரைசிஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதே போல நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் டிப்ளீஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இஷ்யூஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். நிறைய பொட்டன்சியல் ஃபார் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் அப்ராட் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். நிறைய ஆண்டர்பிரனர் நமக்கு இந்தியாவில் தேவைப்படுகிறது. இப்படி இந்தியா பல்வேறு வகையான சவால்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையில இந்த மாதிரியான இளைஞர்கள், இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்கெல்லாம் உங்களை அந்த ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் நம்மால் என்ன தீர்வினை கொடுக்க முடியும் என்று யோசிக்க வேண்டும். நிறைய பேர் நம்ம பார்த்திருக்கோம், பஸ் ஸ்டாப்ல போய் நின்று பார்த்தா கேட்கலாம், பஸ்ல போகும்போது கேட்கலாம், அல்லது ஒரு திருமண நிகழ்ச்சியில கேட்கலாம், அல்லது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியோ கெட்ட நிகழ்ச்சியோ எந்த இடங்கள்ல ஒரு 4 பேர் நின்று பேசிட்டு இருந்தால் கூட சொசைட்டில இருக்கக்கூடிய குறைகளை பற்றி பேசிக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர, அந்த குறைகளுக்கு மற்றவர்களை காரணமாக எடுத்து சொல்லி பேசிக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர, அல்லது அரசினை குறை கூறி பேசிக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர, அந்த பிரச்சனைக்கு நம்மால் என்ன தீர்வு காண முடியும் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்களா என்று கேட்டால் வெகு சொற்பம், ரொம்ப 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 குறைவு. அந்த மாதிரியான மனிதர்களாக நம்ம இருக்கக்கூடாது. நாம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வை கொடுக்கக்கூடிய, ஒரு சொல்யூஷனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிகாட்டியாக நாம் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்கு எல்லோருமே வந்து ஒரு மழை பெய்கிறது. அந்த மழை பெய்கின்ற பொழுது நிறைய இடங்கள், இப்ப சென்னை எடுத்துக்கலாம், தமிழ்நாட்டுல பல பகுதிகளில் இப்ப மழை பெய்திருக்கிறது. அந்த மழையினால நிறைய இடங்கள்ல வந்து வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷனை பற்றி குறை கூறி, நிர்வாகத்தை குறை கூறி சாடி பல விஷயங்களை பேசி கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் நிறைய பேர் அந்த டிரைனேஜ்ல நாம முறைப்படி எந்த வகையான கழிவு நீரை வெளியேற்றணும், அல்லது ரெயின் வாட்டருக்குன்னு போடப்பட்ட அந்த டிரைனேஜ்ல ரெயின் வாட்டர் தான் போகுதா, அதை தான் செய்கின்றோமா என்று பார்க்க வேண்டும். அதே போல குப்பைகளை அவங்கவுங்க வீட்டுல சேகரித்து சரியான குப்பை தொட்டியில தான் கொண்டு போய் போடுறோமா இல்லையா என்பதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே போல நிறைய பேர் பொது பப்ளிக் ஹைஜீன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த பப்ளிக் ஹைஜீன்ல நிறைய பேர் போவாங்க, ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க, அப்படியே லிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதே போல பேப்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது தூக்கி போட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய பேர்கள் நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி அங்கங்க த்ரோ பண்றதுடைய விளைவு பல இடங்கள்ல பல நேரங்கள்ல என்ன பண்றது, வாட்டர் போக முடியாத ஒரு தடையை, ஒரு அடைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. நான் சென்னையில 2015 ஃபிளட் அப்ப இங்க நான் டெப்டி கமிஷனரா இருந்தேன். அப்ப சென்னையில இருக்கக்கூடிய மணப்பாக்கம் இந்த மாதிரியான பகுதிகள், போரூர் இந்த மாதிரியான பகுதிகள்ல மிக பயங்கரமான வெள்ளம். செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளோட தண்ணி பயங்கரமா சூழ்ந்துட்டு, அப்ப ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா போட்ல தான் போக வேண்டிய ஒரு சூழல் இருந்தது. ஆனாலும் தொடர்ந்து காவல்துறை மற்ற துறைகளோடு இணைந்து அந்த ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது வீடுகள்லாம் பாதி அளவுக்கு வந்து மூழ்கி போன அந்த சூழல்ல கூட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு 2 பேருக்கும் இஷ்யூ வந்தது. என்ன இஷ்யூன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு பக்கம் மிக அதிகமான வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன், இன்னொரு பக்கம் வாட்டர் குறைவா இருக்கிறது. ஒரு வீட்டுல போய் கேட்டா, எங்க வீட்டுல இருந்து தண்ணி வெளியேறவே மாட்டேங்குது, அதனால எங்க தெரு முழுக்க தண்ணி அடைச்சிருச்சு, இதுக்கு காரணம் ஒரு இடத்துல பிளாக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த பிளாக் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. இன்னொரு இடத்துல தேடி தேடி அந்த இடத்த வந்து கண்டுபிடிக்கும் பொழுது, ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கு இடையில ஒரு சின்ன காம்பவுண்ட் இருக்கு. அந்த காம்பவுண்டுக்கு இடையில நிறைய பிளாஸ்டிக் வேஸ்டேஜஸ் வந்து பிளாக் பண்ணி அந்த தண்ணி வந்து வழிந்து போக முடியாத ஒரு சூழல் இருந்தது. அத அந்த வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொல்லி, இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம், உங்களுக்கு தானே தெரியும், அதை எடுத்து விடலாமேன்னு கேட்டா, அதை எடுத்து விடுறதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. காரணம், அது வந்து
சுத்தி இருக்கக்கூடிய சீவேஜஸ் கம்ப்ளீட் கழிவுகளை சேர்ந்து மிக மோசமான ஒரு கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் அங்க இருந்தது. அதை தொடுவதற்கு அவர்கள் பயந்து கொண்டார்கள். அப்ப உடனடியாக என் கூட இருந்த என்னுடைய கன்மேன் என்ன பண்ணாரு, தண்ணியில எகிரி குதித்து லிட்டரலி நிறைய மழை ஜலம்லாம் இருந்த இடத்துல கூட கழுத்து வரை இருந்த அந்த தண்ணியில இறங்கி குதித்து அந்த பிளாக்கேஜ ரிமூவ் பண்ண உடனடியே அடுத்த 1 hourல அந்த என்டையர் தெரு கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் நியர்லி அபவுட் 100 houses ஆர் மோர் எல்லாத்துடைய வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷனும் குறைஞ்சு போச்சு. இப்படி பல இடங்கள்ல சர்வசாதாரணமான ஒரு தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல கூட மனிதர்களுக்கு மத்தியில அந்த மனம் என்ற விஷயம் சுருங்கி போன காரணத்தினால, இந்த மனிதம் என்ற விஷயம் சுருங்கி போன காரணத்தினால பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வா இருக்க வேண்டிய நாம பல தீர்வுகளுக்கு பிரச்சனைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சூழல்களை நாம பார்க்கிறோம். அதனால இந்த மாதிரியான சூழல் ஒரு உதாரணத்திற்கு சமகாலத்துல நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா நீங்க இப்பெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதனால பல நேரங்கள்ல நாம் தண்ணீரே இல்லையே என்று நாம் பேசி புலம்பிக் கொண்டிருக்கின்றோம். தண்ணீர் வந்தால் கூட இந்த இயற்கையினுடைய கொடையாக மழை வந்தால் கூட தண்ணீரே பிரச்சனை என்று சொல்றோம். ஒண்ணு தண்ணி இல்லைன்னு பிரச்சனை சொல்றோம், இல்லைன்னா தண்ணி தான் எங்களுக்கு பிரச்சனை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு. ஆக ஃபெயிலியர் இயற்கையில இல்ல, ஃபெயிலியர் நம்ம கிட்ட இருக்கு. எதிர்வரும் காலங்கள்ல இந்த நீரினால் ஏற்படக்கூடிய கிரைசிஸ், வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. நம்ம உடல்ல எடுத்துக்கிட்டா கூட 4 ஒரு பங்கு 3 பங்கு நமக்கு உடம்புல வாட்டர் தான் இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில உலகமும் 3 பங்கு கடலினால் நீர் சூழ் உலகம்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சூழப்பட்டு இருக்கிறது. ஸோ வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இன்சைட் த பாடி, வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அவுட் சைட் தி பாடி, இந்த வேர்ல்டு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்க போறது. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் வாட்டர் கன்சர்வேஷனுக்கு, நேச்சர் கன்சர்வேஷனுக்கு உங்களால் நம்மால் ஆன பங்களிப்பை நம்ம செய்ய வேண்டும். நாம் இயற்கைக்கு கொடையாளர்களாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னா இயற்கை எல்லோருக்குமே, நீங்கள் கொடை செய்கிறீங்களோ, நல்லது செய்யறீங்களோ, கெட்டது செய்யறீங்களோ, இயற்கை தன் போக்கில் அதனுடைய காரியங்களை, அதனுடைய குணாதிசயங்களை மாற்றிக்கொள்ளாமல் அது எல்லாருக்கும் சரிசமமாக நிறையவே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நாம் டேப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். உதாரணத்திற்கு நம்ம பல இடங்கள்ல தண்ணீரே சேரலன்னு சொல்றோம். ஆனா அந்த தண்ணீர் போகக்கூடிய கால்வாய்களை குப்பைகளை கொட்டி அடைத்து கொண்டிருக்கிறோம். பல இடங்கள்ல தண்ணி நிறைய இருக்குன்னு சொல்றோம், அதுல இருக்கக்கூடிய டிரைனேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம செய்யறது கிடையாது. அதே போல ஆஃப் சீசன்ல வாட்டரை கன்சர்வ் பண்ணணும், வாட்டரை ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம மறந்து போய் கொண்டிருக்கின்றோம். இது ஒரு வகை என்றால் கூட அடுத்தபடியாக எனர்ஜி கிரைசிஸ் இந்தியால நிறைய பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது. அது இப்பொழுதுதான் 1.5 என்ற பெர்சன்டேஜ்ல கிரௌத் ரேட் 2க்கும் கீழே கொண்டு வந்திருக்கோம். இது 1க்கும் கீழே கொண்டு வந்தாதான் இன்னும் பெட்டர். ஸோ அந்த வகையில நம்ம பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் என்ற ஒரு விஷயத்த பார்க்கிறோம். அதுக்கு ஈக்குவலா வெஹிகுலர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியா மிகப்பெரிய உலக சந்தை, வேர்ல்டு மார்க்கெட் ஆயிடுச்சு. எல்லா பிராண்ட் கார்ஸும் இந்தியாவில பார்க்க முடியும். உலகத்துல தயார் செய்யக்கூடிய அனைத்து வகையான பிராண்ட்ஸும் இந்தியாவில மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். எல்லா கண்ட்ரீஸ்லயும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா உலகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சந்தையாக இப்பொழுது இந்தியா மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்த வேலையில எல்லோர் வீட்டிலுமே, எல்லோரிடமும் 4 சக்கர வாகனங்கள் என்ற இந்த லைட் மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸை நம்ம பார்க்க முடியுது. இதனால எமிஷன் நிறைய ஆயிட்டு இருக்கு. அதே போல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூவலுடைய ரேட் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி, ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி ரொம்பவே குறைஞ்சிட்டு இருக்கு. நம்ம வெளிநாடுகள்ல நிறைய நேரங்களை we are depending entirely upon the Middle Eastern countries and other countries to import our fuel. அதனால ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் நமக்கு நிறைய செலவாகுது. இந்தியாவுடைய வருமானத்துல மோர் தேன் 50% இம்போர்ட்ல நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதற்கான ஆல்டர்னேட் ரிசோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். உலகம் நிறைய எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி டிபெண்ட் பண்ண போறாங்க. அதற்கு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. அதை எவ்வளவு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் என்ற டெக்னாலஜியை கொடுக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் அறிஞர்களும் நமக்கு தேவைப்படுகிறார்கள். நீங்க உங்களுடைய ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுவாக இருந்தால் அதை நோக்கி பயணம் செய்யுங்கள். இந்தியா நீட்ஸ் வாட்டர் டீடைல்ஸ். அதே போலவே இந்தியா நிறைய வேலைகள்ல நல்ல காரியங்களை செய்து உலக அளவுல மிக
முக்கியமான ஒரு பங்கு வகித்துக் கொண்டிருந்தாலும் கூட இன்னும் நாம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நாடுகளாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது தவிர வளர்ந்த நாடாக பார்க்கப்படவில்லை. சுதந்திரம் வாங்கி 75 ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் கூட நாம் இன்னும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றேதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். 2ஆம் உலக போர்ல இருக்கிற இடமே இல்லாம இருந்த சின்ன சின்ன நாடுகள் கூட உலக பொருளாதாரத்துல நம்ம விட முந்தைய நிலையில் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி சூழல்ல நம்ம இந்தியாவுல நிறைய வளர்ச்சிக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய தடைகளை நீக்கி வளர்ந்த நாடாக நாம் மாற வேண்டும். அதற்கு பல்வேறு வகையான நம்ம பங்களிப்பை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. உலக அரங்கில இன்னைக்கு உலகம் ஒரு முக்கியமான வளர்ந்த நாடு, செழிப்பான நாடு என்று பார்க்கிறது ஒரு முக்கியமான குறியீடு, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பாராமீட்டர் என்று சொன்னால் விளையாட்டுத்துறையை பார்க்கிறார்கள். 4 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடக்கக்கூடிய அந்த விளையாட்டுல பதக்கப்பட்டியலை வைத்து அது பெரிய நாடா அல்லது சிறப்பான நாடா என்று பல்ஸ் பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கின்றது. பதக்கப்பட்டியல ஒரு தங்கம் வாங்குவதற்கு, 2 தங்கம் வாங்குவதற்கு அல்லது ஒரு பதக்கம் பெறுவதற்கு மிக கடுமையாக போராடி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது. 130 கோடி மக்கள் இருந்தும் கூட சில விளையாட்டுகளை தவிர நாம் பெரிதாக ஜொலிக்க கூட முடியாத நிலை இருக்கின்றது. ஆகையினால விளையாட்டுத் துறையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் நிறைய பேர்களை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். நானும் ஸ்போர்ட்ஸ்ல நான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறதுனால நிறைய வேலைகள்ல பல்வேறு விளையாட்டு துறையில ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் அவருடைய கனவு ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்ற காரணத்திற்காக மட்டுமே இருக்கிறது. ஒரு ஃபார்ம் 3 ஒரு ஃபார்ம் 2 கிடைச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம ஜாப்ல செட்டில் ஆகலாம் என்ற அளவுல தான் அவருடைய கனவு கூட இருக்கின்றது. கனவு என்று வந்துவிட்ட பிறகு அதுக்கு லிமிட்டேஷன் இருக்கு. நம்மால் முடியும். உலகத்துல ஏதோ ஒரு மூலையில இருக்கக்கூடிய நம்மை விட பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு வீரன் அந்த ஒலிம்பிக் ஓட்டத்துல தங்கம் வெல்கிறான் என்றால் அனைத்து வகையில முன்னேறி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம நாட்டுல கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கக்கூடிய இந்த சூழல்கள்ல கம்பேரிட்டிவ்லி பெட்டரான ஒரு எக்யூப்டு நேஷனா இருக்கக்கூடிய இந்த நிலை நம்மாலும் சாதிக்க முடியும். உலகின் வேறொரு மூலையில் வேறொரு பகுதியில் சாதிக்கக்கூடிய ஒருவனால் சாதிக்கக்கூடிய அனைத்து காரியமும் நம்முடைய இந்தியர்களால் இந்த இளைஞர்களால் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும் என்பதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது. அதே போலவே நான் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பொறுப்பான குவாலிட்டியான நேர்மறையான சிந்தனையை கொண்ட இளைஞர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். நிறைய இளைஞர்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய கனவுகளே கிடையாது. எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு நேர்மறையான சிந்தனையே கிடையாது. அதனாலதான் நிறைய இடங்கள்ல ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை நான் பார்க்கிறேன். இளம் சிறார்களுடைய குற்றங்களை நாம் பார்க்க முடிகிறது. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை பார்க்க முடிகிறது. குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்களை பார்க்க முடிகிறது. சோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நடப்பதற்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த நேர்மறையான சிந்தனையும் எதிர்காலத்தை பற்றிய ஒரு நேர்மறையான ஒரு கனவுகளும் இல்லாத ஒரு காரணம் தான். அதே போல அந்த நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கல்வி முறையில ஆசிரியர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய பொறுப்பினை உணர்ந்து மாணவர்களை இளைஞர்களை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை கல்வியை புத்தகம் தர முடியாத அந்த எஜுகேஷனை கொடுக்கறதுக்கு நல்ல இன்டராக்ஷன் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் குழந்தைகளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணும். ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி ப்ராடக்ட் கிடையாது. அது ஒரு ஜூ மாதிரி. அங்க எல்லாம் எப்படி ஒரு ஜூனா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் ஒவ்வொரு திறமை இருக்கும். மானை கொண்டு போய் வாட்டர்ல விட்டு ஸ்விம் பண்ண சொன்னா பண்ணாது. மீனை எடுத்துட்டு வந்து தரையில போட்டு நீங்க ஸ்விம் பண்ண சொன்னா ஸ்விம் பண்ணாது. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி அனிமல் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டேலண்ட். அதே போல ஒரு ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் தே ஆர் இண்டிவிஜுவலி யூனிக். They have their own potential. They are made up of their own skills, their own dreams, their own circumstances. So based on that, we need to dig out the innate talent from each and every student. That is the nature. That is the job nature of the teachers. So அதனால உங்களுடைய கனவுகளை, உங்களுடைய எதிர்கால கனவுகளை, திட்டங்களை உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட, உங்க கைடு கிட்ட வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு தயங்காதீர்கள். பல நேரங்கள்ல பல பேருடைய கனவுகள் அவர்களோடே புதைக்கப்படுவதற்கு காரணம்னா
அவங்க பேசுவதே கிடையாது. வெளியில அவங்களை பற்றிய கனவுகளை சொல்வது கிடையாது. கனவுகளை சொல்வதற்கு கூச்சப்பட்டு கொண்டு இருப்பார்கள். தன்னுடைய கனவு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல்வாதியாக ஆக வேண்டும் என்றால் கிளாஸில் உன்னுடைய கனவு என்னன்னு கேட்டால் அதை சொல்வதற்கு கூச்சப்படுவான். உன்னுடைய நான் பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும், மிகப்பெரிய ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும் என்று சொல்லணும்னு சொன்னா அவனுக்கு கூச்சப்படுவான். நீ எல்லாம் எங்கடா ஆண்டர்பிரனர் ஆகுவியோ என்று அவர்களுக்கு எள்ளி நகையாடுவார்கள் என்ற எண்ணத்துல அப்படி சொல்லிடுவாங்க. நான் மிகப்பெரிய ஒலிம்பிக் வீரனாக வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு நிறைய பேர் ஆசைப்படுவாங்க, சொல்லாமலே போயிடுவாங்க. சோ முதல்ல உங்களுடைய யூ ஹேவ் டு செல் யுவர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட். உங்களுடைய ஐடியாலஜியா, உங்களுடைய ஐடியாவை, உங்களுடைய தாட்டை முதல்ல நீங்க கான்பிடண்டா சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தால் மட்டும்தான் மற்றவர்களோட நீங்க செயல்பட முடியும். நாம் நம் மீதே சந்தேகப்பட்டு கொண்டிருந்தால், அதாவது சொல்லுவாங்க, நமக்கு எதிரி வெளியில இருந்து வந்தாலா we can defend, பட் எதிரி உனக்குள்ளாரே இருந்தா யாரு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்? யாரால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும்? நீங்க தான் பண்ணிக்க முடியும். அதனால நம் இடம் இருக்கக்கூடிய நமக்குள் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய எதிரிகளான பலவீனம், சோம்பல், நேர்மறையற்ற சிந்தனைகள், நம்பிக்கையின்மை, இதை போன்ற விஷயங்களை எல்லாத்தையுமே தூக்கி எறியணும். நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய பலமான நேர்மறையான சிந்தனை, எதிர்கால கனவுகள், கடினமான உழைப்பு, நேர்மையான உழைப்பு, தேசப்பற்று, இதை போன்ற நண்பர்களுடன் இணைந்து செல்லுதல், ஒரு லீடராக இருக்கிறது, ஒரு பொறுப்பான குடிமகனாக இருப்பது போன்ற நேர்மையான எண்ணங்களை நீங்க வளர்த்துக்கிட்டா நிச்சயமாக அது உங்களை ஒரு நல்வழிப்படுத்தி நிச்சயமாக நல்ல இடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்பதில் எந்த மாற்றமுமே கிடையாது. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இந்த நிகழ்ச்சியவே சொல்லலாம். நேர்மறையான இளைஞர்கள் இருக்கிற காரணத்தினால, நேர்மறையான லீடர்கள் இருக்கிற காரணத்தினால இப்படிப்பட்ட சூழல்ல கூட எல்லோரிடமும் நாம் சந்தித்து நேரடியா பேச முடியலன்னா கூட எல்லோரிடமும் வெர்ச்சுவலா பேச முடியும் என்ற ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி என்னை அழைத்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க. அதை விடுத்து அவர்களால் இன்னைக்கு சண்டே காலையில ஜாலியான ஒரு ஓப்பனிங், தென் டெஸ்ட் மேட்ச் கிரிக்கெட் இருக்கா பார்க்கலாம், தென் லஞ்ச், குட் லஞ்ச், ஸ்லீப், இந்த மாதிரி கூட கொண்டு போயிருக்க முடியும். ஆனா அந்த நேரத்துல கூட ப்ரொடக்டிவான ஒரு டைமை பிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுதான் எதிர்காலத்திற்கான தேவை. அந்த நம்பிக்கைக்குரிய இளைஞர்களாக உணர்த்தக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிளரி பர்சனாலிட்டிஸா இதை நான் பார்க்கிறேன். இப்படி நிறைய விஷயங்களை ஏற்படுத்துகின்ற பொழுது இதுல நாங்க நிறைய வார்த்தைகளை பேசிக்கலாம், பட் அதுல ஒரு வார்த்தை கூட சிலருடைய வாழ்க்கையவே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமை மிக்க ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும். நிச்சயமாக இந்த நிகழ்வும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் நிகழ்வாக இருக்கும் என்பதுல எந்த சந்தேகமுமே கிடையாது. இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைப்பு செய்த இந்த ரொட்ராக்ட் கிளப் மெம்பர்ஸ், சீனியர் மெம்பர்ஸ், சேர்பர்சன்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களும், என்னை இந்த நிகழ்வின் மூலமாக உங்களிடம் உரையாடுவதற்கு அழைத்தமைக்காக மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியும் கூறி நான் நன்றிகளோடு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you so much, sir, for your inspiring and thought-provoking. Over to the host. So can you hear us, sir? Sir? Hello? Sir, நாங்க பேசுறது கேக்குதுங்களாங்க சார்? நீங்க பேசுறது எனக்கு அவ்வளவு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப டல்லா இருக்கு. ஓகே சார். சோ இப்பங்க சார்? I think so. Maybe volume கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க சார் உங்க போன்ல. Could you please check it, sir? Thank you so much, sir, for your inspiring speech.
Am I audible, Amrita? Yes, Bala, you're audible. So, okay. Actually, at this time, I feel so happy and excited in announcing the participation count we received this time in Athena 2K21. We have received about 4,000 plus registrations this time. So we feel so happy in receiving such amount of registrations. Thank you, everyone. Now I would like to invite Retractor Preeti, Vice President of Retract Club of Coimbatore Institute of Technology, to deliver the special performance. Am I audible and visible, Dashini? Yes, Preeti, you're audible and visible. Thank you. Good morning, everyone. ஆரிரோ ஆராரிரோ இது தந்தையின் தாலாட்டு பூமியே புதிதானதே இவள் மழலையின் மொழி கேட்டு தாயாக தந்தை மாறும் புது காவியம் ஓ இவன் வரைந்த கிருக்களில் இவளோ உயிரோவியம் இரு உயிரொன்று சேர்ந்து இங்கு ஓருயிராகுதே கருவறை இல்லை என்ற போதும் சுமந்திட தோன்றுதே விழியோரம் ஈரம் வந்து குடை கேட்குதே முன்னம் ஒரு சொந்தம் வந்து மழையானதே மழை நின்று போனால் என்ன மரம் தூறுதே வயதால் வளர்ந்தும் இவன் பிள்ளை பிள்ளை போல் இருந்தும் இவள் அன்னையே இது போல் ஆனந்தம் வேறில்லையே கடவுளை பார்த்ததில்லை இவளது கண்கள் காத்துதே பாசத்தின் முன்பு இன்று உலகின் அறிவுகள் தோக்குதே விழியோரம் ஈரம் வந்து குடை கேட்குதே ஆரிரோ ஆராரிரோ இது தந்தையின் தாலாட்டு பூமியே புதிதானதே இவர் மழலையின் மொழி கேட்டு. Thank you all. Thank you so much, Preeti. It was an amazing performance. Now, I would like to call upon Rotarian Dr. P.R. Muthuswamy sir, President of Parent Rotary, to share a few words with us. Thank you very much for having given me this opportunity. Esteemed A. Mailvaganan, Superintendent of Police, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Tamil Nadu. My dear Vijayaramu Praveen, the President of this Retract Club, the new generation chair, beloved and most respected Dr. Rajesh Chandra, Dr. Shanmugam Dean, Madam Dr. Rajeshwari, Principal in charge CIC, Prabhar, Staff Advisor, Madam Gauri, Staff Advisor, Protractor Balasurya, the event chair, and Vishnu, the event secretary, and all my dear participants of this wonderful event. Excited to learn that lots of registrations have come in. That shows the importance of the program. I want to congratulate all of you. I don't want to take much time except 2-3 points to all of you. Protractor means, according to me, you are all global citizens, not domestic citizens. You are all global citizens. The power of community orientation and the social entrepreneurship have come because of the involvement of
Rotary clubs I've seen in the past. All because of the power of habit. Good habits are difficult to form but easy to leave. Bad habits are easy to form but very difficult to leave. Everything is a habitual practice. Second thing, you have to keep your emotion in good delight. Good emotion is a vitamin, bad emotion is a poison. So keep your emotional intelligence always in order. But what I have seen from Rotaractors earlier, the successful Rotaractors see, they're enjoying professionalism actually. Once you enjoy the Rotaract properly, your professional excellence will come later. Consciously and unconsciously, or directly or indirectly, you will be a very good professional. Even I want to suggest a book, Professional by Subrata Bakshi, the Vice President of Mindtree Consultants. Professional or book, you please go through that, you will surprise to learn lot of things out of it. And lots of things. Recently, I have read a book, Synchro Destiny. What they are telling, everything is in front of you. All contacts, all networking, everything is in front of you across the globe. But how many Rotaractors are optimizing the relationships and making themselves very successful means very few. So that needs a special degree of involvement and enrichment. Please broaden your horizon, take the opportunity, do wonderful things, enjoy, inspire yourself, definitely will be successful. With this short pep talk, my wholehearted congratulations for your wonderful event. I think it will be a result-oriented event. Thank you very much for the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call upon Rotarian Rajesh Chinnasamy sir, New Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East, to address the gathering. Audible. Excuse me, sir, your mic is muted, sir. Sorry. Good morning. Very special thanks to Mr. Mile Vagnam, Superintendent of Police. Sir, ungalோட motivational talk was fantastic and a timely need for all the students community. Thank you so much, sir. Our own President Muthusamy sir, as usual and ever charming motivational speeches. And thanks to Dr. S. Shanmugam and Dr. R. Sampath, Dean and Principal in charge, A. Rajeshwari, Dr. Rajeshwari. And my Rotaract friends, and a very good event, professionally organized. In fact, I had the privilege of attending Athena physically 2 years before. And that was a wonderful event to be with students of colleges and all the students of schools. It was a mega event when it was physical, but as Mile Vagnam says, times have changed, we have become virtual. And still then, it is very excellent to see 400 plus students registered for this event, which means a very, very meticulous job by CIT Rotaractors. Thank you, one and all of the Rotaract community there at CIT. And parent club, we always are there with you to support you and to be behind you for all the events. And Athena was a very special event, a flagship event for CIT. CIT, they are forerunners of this event. ரொம்ப successful for the past almost 9 years. So congratulations for everybody in this team also. So that's my view of this thing, and have a very successful event today. Thank you so much. Thank you so much, sir. Now the floor is open for felicitation.
So I kindly request Rotarian Vijay Krishnan sir to address the gathering. Respected Chief Guest of this August function, Mr. A.M. Mail Vaganam, Superintendent of Police, Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Western Region, Tamil Nadu, Dr. A. Rajeshwari, Principal in Charge, Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore, our guest of honor, Rotarian Dr. P.R. Muthuswamy, President, Rotary Club of Coimbatore East, Rotarian Dr. Rajesh Chinnaswamy, New Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East, Dr. R. Sambath, Physical Education Director and Dean, Extracurricular Activities and Intercollegiate Activities, Dr. D. Prabhakaran, Staff Advisor, Rotary Club of CIT, Mrs. Gauri Priya, Staff Advisor, Protractor Balasurya, Event Chairman, Protractor Vishnu Sudarshan, Event Secretary. A very good morning to all of you. Indeed, it is my pleasure to take part in this function for this event conducted by this Rotary Club of CIT, Adina. Our Rotary Club of CIT is one of the clubs which carries out many activities. Since from March 2020 onwards, there was Corona in the entire world. The activities of our students' union were affected. But in spite of that, our students are very active in conducting the events by online mode. Our Rotary Club is always engaged in various activities which are helpful to the society. So today they are conducting the event Adina. I hope this will be very much useful for all the participants. There is already a very good response for this event. I congratulate the office bearers and staff advisors for having arranged this Adina successfully. I also wish them to carry out many more activities in the years to come. I thank you all for giving me the opportunity. Thank you. Thank you so much, everyone. We have some token of love for you all. Now I request Retractor Anu Karthika to present the screen. Sure, Rashmi. Rashmi, is my screen visible? Yes, Anu, your screen is visible now. So thank you so much, sir, Mail Vagnan, sir, for coming for our event and for spending your valuable time with us. And your speech was incredible, sir. Thank you so much, sir. Next, I want to thank Rotarian Dr. P.R. Muthuswamy, sir, for coming to our event and for your valuable presence. Thank you. Next, I want to thank Retractor Dr. Rajesh Chinnaswamy, sir, for your valuable presence. Thank you so much, sir. Next, I want to thank Dr. A. Rajeshwari, ma'am, Principal in Charge, for your valuable presence. Thank you so much, sir. Dr. S. Chanmugam, sir, for your valuable presence and for your valuable words. Next, I want to thank Dr. R. Sampath, sir, for all your support. Next, I want to thank Dr. D. Prabhakaran, sir, for all your support and valuable presence. Next, I want to thank Ms. Gauri Priya, ma'am, Staff Advisor, for your valuable support. Next, moving on, I want to thank Retractor Preeti for your wonderful performance. And also, to add on, I want to thank Rotarian Vijay Krishnan, sir, for your valuable presence.
Thank you. Over to the MC. Thank you. Now I request Retractor Vishnu Sudarshan, Event Secretary, to deliver the vote of thanks. Am I audible? Yes, you are audible. Happy morning, everyone. Happy morning, everyone. This is Retractor Event Secretary of Athena. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. I deem it as a great honor on delivering the vote of thanks on this occasion. First of all, I would like to thank the chief guest of the session, Mr. A. Mailvaganan sir, who spared time from his busy schedule and for enlightening us with his knowledge. Thank you, sir, for your fruitful session. Next, I would like to thank the guest of honor, Rotarian Dr. P.R. Muthuswamy sir, President, Rotary Club of Coimbatore East, Rotarian Vijay Krishnan sir, Secretary, Rotary Club of Coimbatore East, and Rotarian Dr. Rajesh Chinnaswamy sir, Next Generation Director, Rotary Club of Coimbatore East. Next, I would like to thank Dr. A. Rajeshwari ma'am, Principal in Charge, Coimbatore Institute of Technology, Dr. S. Shanmugam sir, Dean, Student Affairs, Coimbatore Institute of Technology, and Dr. R. Sampath sir, Dean of ECA and ICA, Coimbatore Institute of Technology. Next, I would like to thank the staff advisors of our club, Dr. D. Prabhakaran sir and Ms. Gauri Priya ma'am. Next, I would like to thank the great supporters of us, our beloved seniors, brothers and sisters, Gang 44 and Gang 45 of RAC CIT. Along with this, I thank all our dear fellow retractors of Gang 46 and Athena team and the Rotarians. I owe my sincere thanks for always being a great support for us. Once again, thank you everyone. Over to you. Next, I would like to call upon Retractor Balasurya, Event Chairman of Athena, to hand over the proceedings to President Retractor Vijayaramu Praveen. Am I audible, Darshini? Yes, you are audible. So I return back the event proceedings to the President, Retractor Vijayaramu Praveen. Thank you, Bala. Now I call upon Retractor Vijayaramu Praveen, President of Retract Club of CIT, to adjourn the meeting. Hereby the Athena inauguration ceremony is adjourned. Thank you. Thank you everyone for spending your valuable time with us. Now the participants are free to leave the meeting.